जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्र आपन को स्वागत करुछि वीणापाणी महांती द्वारा रचित पाटदेई को। पाटदेई घर छाड़ी राति अधरे कुआडे चली गला जे गला केही जानिले नाही। दल पुनेई राति तोरा होई जह्न पड़िथिला साई सारा। मेलन पड़िया रे झांझ और मृदंग बजेई ठाकुर माने घर को घर बुली भोग खाई आसी ठूल हेउथिले। चारियाडे गहली लागी रहिथिला। छोट छुआ गुड़ाक टिके सोई पड़ी पुणी टिके दांड मुंड घूरी आसुथिले। मेंचा मेंचा अबीर धरी लुचा चोरारे जे जहाको पाइला से ताकू बोली चलीथिला। होली दिनर मजा आउ ता पूर्व दिनर मजा तो समान नुहे। वर्षकरे थरे से उत्सव धरिबाकू चाहिए धरी हुए ना, केतेबेले आसी केतेबेले आखि पिछोला के चली जाए। न धरिबाकू चाहिए भी सबु जेमिति निज उपरे मनकू मन कुढ़ेई होई जाए। वर्ष सारा धूली मैला देहरे मनरे कुढ़ेई होई रहे। केही देखे नाही कि देखेई हुए नाही। सेमिति बोधे पाटदेई उपरे हसुथुला। भितरे तार भूत परी गुड़ाई चिंतादक वर्ष वर्ष धरी माड़ी रहिथिला। एमिति दिन परी जह्न राति रे गहली चहली लागी रहिथिला बेले पाटदेई ठाकुरंकु भोग खुआई मेलण दांडाकू यात्रा देखिबाकू बाहरिला। संध्या बेले सजन साग आउ पखाळ बेलाई से खाइथिला। पेट भल लागुनी कही सपटा पकेई रसई बारंडारे गड़ेई तड़ेई हेउथिला। बापा ठाकुर कांधेई को दूर गाँ को सकाळू चली जाइथिला। घरे काऊ कोइली बकटे भी नथिले जे काहासो कथा पदक से कहिबो। पड़िसा घरर मणि भाउज तास खेलिबाकू डाकी आसीथिला। हेले देह भल नाही कही घालेई होई पड़िला पाटदेई। मणि भाउज अन्य माने फेरी जाइथिले। बारिक बट आउजेई नेउ नेउ खिली खिली हसी किए जणे कहिला, मो देह गरु करी ढिंकीटा परी सहिची, कहूची कन्ना देह भल लागुनी, तुच्छाकू एते। तापरे समस्ते ठो ठो करी हसी उठिले। चगला पवन रे से हस उड़ी जाइथिला कोउ दिगकू खेचाणी। मात्र पाटदेई सेमिति चित होई सही जह्न को बकबक करी अनेइथिला। बाहरे जमिथिबा गहली आनंद मौछब जेमिति ताकू धरी मध्य धरी पारु नथुला। से दिन कोउ जगतरे थिला ओ कोन भाबुथुला ता छडा अन्य कहार खबर नेबार किछि दरकार नथिला। साई सारा भजन कीर्तन झांझ मृदंग रे भांगी पड़ुथुला। अबीर बळी होई लोक गहली करुथुले। सेतिकी बेले मझी रातिर बिलुआ कुकुर भूत डाहाणी काहाकू न डरी पाटदेई घर दुआरे सिकुली देई यात्रा देखिबाकू चलीगला। राति सारा सिकुली खोली घर को आउ केही आसी पाटदेई कुआडे गला बोली केही मुंड खेलाइनी। राति सारा मौछब सकाळे दीपहरे हरि खेल परे जे जुआडे बेल गडाणी घर भितरे गड़ी पड़िले। काहार बेल अछि कुआडे जीवाकू, किए गला मल्ला हजिला खाइला कि उपास सोइला किए जाउची बुझिबाकू। तेहिकी से राति रे थिला दी साई भितरे पाला लढेई। एते बेले पाटदेईर खबर नेउची किए। से राति बितेई ता पर दिन दिउप्रहरे जेते बेले धकेई धकेई जोगु बेहेरा घर को फेरी दुआर मुहरे सिकुली देखिला। रागी पंचम रे उठिला। आखपाख घर को सुणेइला परी पाटना धरी डाक पकेइला। हेले तारी कंठरे तारी छाती भितरे फेरी आसी ढाई ढाई बाड़ेई होईगला। घड़िए धक्का मारी से उठी पड़िला। आउ गर्जी गर्जी सबुरी घरे जाई खोजी बुलिला पाटकू। गर्जीब नाही, जमी 5 गुंठ बिकी देई पाटकू से बाहा देइथिला। रजा घर पुओ परी देखिबाकू जई। जमी घर ढिओ मिसी 2 माणरू अधिक। बंधकी सुना घरे थिला काहीरे कोण। हेले झियो मास 2टा सासू घरे गला नाही। कोण तार हेला सेही जाने। चिंतारे कळा काठ पड़ीगला जेमिति मास गोटा करे। केही पचारिले किछि कहे नाही। डब डब करी अनेई रहे। सते जेमिति नुआ करी मणिसटिए देखुची। देखु नाही तो चिन्हिबाकू चेष्टा करूची। जोगु भाबिथिला गेल्हारे झियो को बढ़ेइथिला। टिके दुख असुविधा सही न पारी झियो सेमिति हाउला खाई जाइछि। माँ भाई नाहांती जे पेटरू झियोर दुख को अटारी आनिबे। बाप होई से आउ अधिका कोन कहिबो। कोउ रजा जमीदार जोगु बेहेरा होइछि जे से समुदी समुद्रनकु दीपदा कड़ा कथा कहि हांकी देबो। हेले जोगुर मनटा सबु काम भितरे पाट पई अनवरत छटपट हेउथिला। किछि सुना नाही जणा नाही। दिने राति अधरे कबाटर कड़ा झणझण करी बाजी उठुथुला। टुपुरु टुपुरु मेघ बसुथुला। आकाश रे कଳାहांडिया मेघ 4 हाथी लंबेई सोई रहिथिला। बेंग गुड़ाक पोखरी हुड़ारे केकटर रड़ी छाड़ुथिले। शीतुलिया लागिबारु गोड़ठारु मुंड जाई घड़ी होई जोगु सोईथिला। खड़खड़ शब्दरे से उठी पड़िला। किए बोली 2 थर प्रश्न कला। काहार जवाब नाही। भूत डाकुची बोली मनरे भाबी से करले उठाई सोईथिला। पुणी टिकक परे सेमिति कड़ा झणझण होई बाजी उठिथिला। जोगु विरक्त हेला। ठाकुर को धंडा धरी कबाट खोली देई अंधार भितरे से चमकी पड़िला। जेते हेले भी रक्तर डाक। निज झियो को अंधार भितरे चिन्हि नबाकू ताकू टिके भी कष्ट हेलानी। अथच अबाक विस्मୟରେ ता पाटिरु क्षीण कंठरे डाक सुबिला, पाटो पाटो तू।
ପାଟ କିଛି ନ କହି ବାପାକୁ ଆଡ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ ଘରର ହୁଡ଼କା ଦେଇଦେଲା। ଜଗୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କି ଲୋ, ରାତି ଅଧରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଯେ? କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରି ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଛୁ? ପାଟ ମୁହଁ ପୋତି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତା ମୁହଁ ଭଲ କରି ଦେଖି ହେଉନଥାଏ। କେମିତି ଯେମିତି ଜଗୁ ବେହେରା ହାଲିଆ ହୋଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପାଟ କିଛି ନ କହି ଘର ଭିତରକୁ ମୁହାଁଇବା କ୍ଷଣି ଜଗୁ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କି ଲୋ ପାଟ, କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି କହୁନୁ ଯେ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାରଧର କଲେ କି? ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛିଟି? ପାଟ ଜବାବ ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଜଗୁ ଭାବିଲା ବୋଧେ ଟିକିଏ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତିଟା। ବଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ପଚାରି ହେବି ରାତି ଅଧରେ। ଝିଅଟା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି? ସବୁଦିନେ ଏକ ବାଗି ଆସେ। ମନ ସମ୍ଭାଳି ନ ହେବାରୁ ଜଗୁ ଉଠିଯାଇ ଝିଅକୁ ରୋଷେଇ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲା, କି ଲୋ, କ'ଣ ଖାଇବୁ କି? ହାଣ୍ଡିରେ ପଖାଳ ଥିବ। ପାଟ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏମିତି କାନ୍ଦ ଯେ ନାହିଁ ନଥିବାର। ବାପ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯିବା ଦିନ ବି କାନ୍ଦି ନଥିଲା। ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ଝିଅର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଜଗୁ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଥିଲା କୋଉ କାରଣରୁ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେ ସହି ନ ପାରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ବଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବନି କି? କାଞ୍ଚ ମନ ଘର ଧରିନି। ସକାଳ ପାହିଲେ ଜ୍ୱାଇଁକି ସମୁଦି ଜିଆ ଆସିଲେ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଦିପଦ କଥା ଶୁଣେଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ପାଟକୁ ଛାଡ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ତା ହେଲା ନାହିଁ। ମାସ ମାସ ଧରି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲେ ବି ପାଟର ଶାଶୁଘରୁ କେହି ଖବର ନେବାକୁ ଆସିଲେନି କି ଦିନରାତି ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇ ଜଗୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ପାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରେ ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ପଚାରିଦେଲେ ସେ ଖାଲି ଡବ ଡବ କରି ଅନେଇ ରହେ। ଅକାତ କାତ ଲୁହରେ ତାର ଆଖି ଡୁବୁ ଡୁବୁ ହୋଇଯାଏ। ଓଠ ଦିପୁଡ଼ା ଥରି ଉଠେ, ହେଲେ ପଦୁଟିଏ କଥା ବାହାରେ ନାହିଁ। ସାଇବାଲା ଯେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ଜଗୁ ଚୁପ୍ ରୁହେ। ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ କହେ, ଜ୍ୱାଇଁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଯାଇଛି, ସେଠି ଚାକିରି ହେଲେ ଝିଅକୁ ଆସି ନେବ। ମାତ୍ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ କାହାର ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିଲା କି ଲୋକଟିଏ ଖବର ନେଇ ଆସି ନଥିଲା। କ'ଣ ଭାବି କେଜାଣି ଜଗୁ ବେହେରା ବି ପାଟର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଖବର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା। ମୂଲ ଲାଗି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଯାହା ଆଣୁଥିଲା ସେଥିରେ ଅଳିଏ ଉପାସ ରହି କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ମୁହଁରେ ବାପାକୁ ଏତେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ବୋଲି ପାଟ ଥରୁଟିଏ ବି କହିନାହିଁ। ରାଗିବ କ'ଣ ଜଗୁ? ଅଭିମାନ କଲେ ବି ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। କାଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, କାଳେ ଲୁଚି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଜଗୁର ତ କୋଉ କୂଳରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଅବିଗୁଣର, ଯେତେ ଅମାନିଆ ହେଲେ ବି ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତାରି ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସବୁ କିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ବକର ବକର ହେଉଥିବା ଜଗୁ ବେହେରା ପାଟିରେ ତାଲା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପାଟ ଆସିଲା ପରେ ସାଇ ଲୋକ କେତେ ଛି ଛାକର କଲେ। କିଏ କହିଲା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ କଳି କଲାରୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦା କରିଦେଲେ। କିଏ କହିଲା ଜଇଁର ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ କିଏ କହିଲା ସାଇ ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗରସରେ ମାତିଲାରୁ ରାତି ଅଧରେ ନିଆଁ କୁଣ୍ଡା ମାଡ଼ି ଦେଇ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। କାହାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଜଗୁ ପାଟ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ। ଭାବେ ପଚାରିବ, ଗାଳି ଦେବ, ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ମାତ୍ର ତାର କାନ୍ଦୁରା ବିକଳ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଜଗୁ ପୁଣି ଅଟକିଯାଏ। କାଉ ଡାକିଲା କ୍ଷଣି ଉଠି ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଏ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ କିନାରା କରିବାକୁ। ସେ ତ ସବୁଦିନେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଜଗି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗୁ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିପାରିଲାନି। 2 ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତିରେ, ଭୋକରେ, ଉପାସରେ ଦେହଟା ତାର ଝଲା ମାରିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଝିଅଟା ସିନା କବାଟ ଖୋଲି ତରାଣୀ କଷାଇ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତା ବାପର ଫେରିଲା ବାଟକୁ ଚାହିଁ। ନାଇଁ, ଯାଇ କନିଆ ଝିଅ ପରି ସାଇରେ ତାସ ଖେଳୁଛି କି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହେଉଛି। କେତେ ସହିବ ଜଗୁ ବେହେରା ଆଉ? ମଶାଣୀକୁ ଶବ ହୋଇ ବୁହା ହେଲା ଯାଇ ସେ କ'ଣ ଖାଲି ଖଟୁଥିବ? ସବୁରି ମନ ଜଗି ଚଳୁଥିବ? ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି ବି ଆଗେଇ ଆସିବେନି। ଜଗୁ ବେହେରା ଚିଲ୍ଲାଇ କରି ଡାକ ପକାଇଲା, ପାଟ, ପାଟଲ, କୋଉଠି ଅଛୁ? ଅଇଲୁ ଶୀଘ୍ର ପାଟ, ପାଟଲ। କୋଉଠି କିଛି ଜବାବ ନଥିଲା। ଘର ଘର ବୁଲି ଗାଁଟା ସାରା ବେଳ ବୁଢ଼ାଣୀ ଜଗୁ ବେହେରା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଚାହିଁଲା। ଶିକୁଳି ସେମିତି ଲଗା ହୋଇଛି। ଦଦରା କବାଟ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରକୁ ଜାପ ପକେଇ କାମୁଡ଼ି ଧରି ସେମିତି ଖତେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ଢିଅ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ଚାରିଦିଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଜଗୁ ବେହେରା ସେମିତି ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ରହି କାନ୍ଥ ଦେହରେ ଢଳେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଢଳେଇ ଢଳେଇ ରାତି ପାହି ଯିବା କ୍ଷଣି ଆଉ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଡାକରେ ଉଠିପଡ଼ି କବାଟ ଉପରେ ଶିକୁଳିକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲା। ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଦେଖଣାହାରିଏ କହନ୍ତି, ଜଗୁ ବେହେରା ସେଇ ଯେ ସେମିତି କାନ୍ଥରେ ବସି ଢୁଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ତାର ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଆସି ବୁଝେଇଲେ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ଚାହେଁ। ପଖାଳ ତୋରାଣୀ ଧରି କୋଉ ଝିଅ ବୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଓଠପୁଡ଼ା ଥରି ଉଠେ। ଆଖିରୁ ଝର ଝର ଲୁହ ବହିଯାଏ। ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ କିଛି ବାହାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଝିଅଟା ଅଘରୀ ଦୁଚାରୁଣୀ ହେଲାରୁ ବାପର ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା, ମୁକ ବଧିର ହୋଇଗଲା। ସତକୁ ସତ ସେମିତି ବୋକା ହୋଇ ଜଗୁ ବେହେରା ଭୋକ ଉପାସରେ 10 ଦିନ ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଢଳେଇ ପଡ଼ିଗଲା।
ସକାଳୁ ସାହି ସାରା ଲୋକ ଡାକାଡାକି ହୋଇ ଥକିଗଲେ ବି ସେ ଜବାବ ଦେଲାନି। ଅଥଚ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ କବାଟର ଶିକୁଳି ଉପରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଲାଖି ରହିଗଲା। ମୁହଁ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛି ଭଣ ଭଣ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ିଯିବାର 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆଉ ଜଗୁ ବେହେରା ସଂସାର ଛାଡ଼ିଯିବାର ବି 3 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ସେଦିନୁ ମେଲଣ ତୋଟାରେ 3 ଥର ମେଲଣ ସରିଲାଣି। ଆମ୍ବ କଷି ପାଚି ଯାଇ ଝଡ଼ ପଡ଼ିଲାଣି। ନଈର ଢେଉ ଏକୁଳ ସେକୁଳ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣି ଧରିଲାଣି। ପାଟର ମଣି ଭାଉଜ ପୁଅଟିଏ କଳରେ ଧରି ବିଧବା ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ କେତେ ଏକୁଳ ସେକୁଳ ହୋଇ ଖେଳେଇ ହୋଇ ଗଲେଣି। ହେଲେ ପାଟ ଦେଇକୁ ଫେରିବାର କେହି ଦେଖିନି। କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କେହି ଦିନେ ଭାବିନି। ପାଟ ଦେଇର ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାହାକୁ ବାହା ହେଲା, ତାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କେହି କରିନି। ଅଥଚ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଉଁଥିଲା, ସବୁ ଋତୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଯଥାରୀତି ସାରିଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ସବୁରି ମନରେ ଅକୁହା ଅପୂଜା ଅଲୋଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀଟିଏ ହୋଇ ରହିଗଲା। ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେ ନିଜେ ସମର୍ଥ ନଥିଲା କି ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ସମର୍ଥ ନଥିଲେ। ସେଦିନୁ ମଧ୍ୟ ଜଗୁ ବେହେରା ଘରର ଶିକୁଳି ସେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା। 1.5 ବଖରିଆ ଘର ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡା ଚତର ସପ ମସିଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ମେଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଟିଣ ସୁଟକେସଟା କେବଳ। ସାଇ ସାରା ଲୋକ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। କାହାରି ସେ ଚିଜରେ ଲୋଭ ନଥିଲା। କିଏ ବା ସେ ଅପଜସ୍ୟା ଦରବାରରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ରାତିରେ ଭୂତପ୍ରେତକୁ ଡର କାହାର ନଥାଏ ଯେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘର ଥିଲା ଜଗୁ ବେହେରାର। ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଫୁଟୁଥିବା ତରାଟ ଗଛର ଫୁଲ ବି ସେଦିନୁ ଫୁଟି ନଥିଲା ଯେ କିଏ ହେଲେ ଆକର୍ଷି ଯାଇ ଦିଟା ତୋଳି ଆଣିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ଶିକୁଳିଟା ଖୋଲି ଦେଇ ପାଟ ଦେହର ଜିନିଷପତ୍ର ତନଖି ନେଇଥାନ୍ତା। ଏକଣା ହୋଇ ଘରଟା ଦିନେ ଭୂତଖାନା ପରି ଆଖିକୁ ଦିଶିଲା। ସେପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା ଲୋକ ମାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ପାଟ ଦେଇର ଧବ ସରସର ଦେହକୁ ଦେଖିଲେ, ନହେଲେ ଜଗୁ ବେହେରାର ହେଣ୍ଟାଳିଆ ଡାକକୁ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। 3 ବର୍ଷ ମନେ ହୋଇଥିଲା 3 ଯୁଗ। ପଛକଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ନ ଜାଣିଲା ଲୋକ ରଙ୍ଗ ମିଶେଇ 7 ରଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ। ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ପାଟ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ଉଳଉଛି। 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ପୁଅଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛି। ପାଟ ଦେଇର ଅଣ୍ଟା ପାଖ ଟିକେ ମୋଟେଇ ଯାଇଛି। ମୁହଁରେ ପେଟରେ ମାଉଁସ ଟିକିଏ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଆଖି ଦୁଇଟା ସେମିତି ଆଗ ପରି ଲୁହ ଡବ ଡବ ହୋଇ ବବାଳିଆ କହରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଖବରଟା ନିମିଷକରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଜଗୁ ବେହେରାର ଛତରକୁ ଯାଇଥିବା ଝିଅ ପାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି ପୁଅ ପିଲାଟାଏ। ନିଜର ହୋଇଥିବ ନଇଲେ କାହିଁକି ଆଣିଥାନ୍ତା। ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ସେ କ'ଣ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲା। ବାପ ଘରେ ବି ସେ ରହିପାରିଲାନି। କାହା ସଙ୍ଗରେ ସୁଲୁତାର ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ପଳେଇ ଗଲା। କିଏ ଭଲା ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦାନା କନା ଦେଇ ପାଳି ପୋଷି ରଖିଥାନ୍ତା ଯେ। ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ପାଟ ଦେଇର। ଦେହ ଖଟେଇ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଆଉ ତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସେଇ ବାପ ଘରକୁ ଆଶା କରି ଲେଉଟି ଆସିଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳର ପାଟ ଦେଇ ଆଉ ଏବେର ପାଟ ଦେଇ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭାତ। ଅଥଚ ସେ କାହାରିକୁ ଖାତିର କରୁନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଆଡ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ଝିଅ ବୋହୂ ଗଲେ ଛିଣ୍ଡା ସପଟା ମେଲେଇ ଦେଇ ବବାଳିଆ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ବସୁଛି। ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କଲେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଉନି। କେତେବେଳେ ଟିକେ ହସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଭୁଇଁରେ ଚିତ୍ର କାଟୁଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଅସତୀ କଳଙ୍କିନୀଟା। କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବ କାଟୁ, କାହାର କି ଯାଏ ଆସେ। ଶାଶୁ ଘରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ମା ହୋଇ ଗେହ୍ଲେଇ ହବାର କାହାଣୀ କେହି ଶୁଣି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ରାମ ରାମ ରାମ, ଧର୍ମ ସହିବନି। ପାଟ ଦେଇ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଠାକୁରାଣୀ ଯେ ସବୁ ଅନିୟମକୁ ନିୟମ କରିଦେବ। ସବୁ ଅକାହାଣୀକୁ କାହାଣୀ କରିଦେଇ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ। ଛି 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 ଛି, କି ଅଲାଜୁକ କଥା। ପାଟ ଦେଇକୁ କ'ଣ ଜହର ଟିକିଏ ମିଳିଲାନି। ସବୁ କଥାରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ଏହି ସଂସାରରେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ପାଟ ଦେଇର 3ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ କରିଥିବା ପାଠ ଏ ବିଷୟରେ ତାକୁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ବାପ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ତାର ପିଠିରେ ପଡ଼ି ସାହା ହେବ। ଶେଷକୁ ଦିନେ ଗାଁ ବାଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପାଟ ଦେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଯଦି ତାର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶା ଥାଏ। ନହେଲେ ଜଗୁ ବେହେରାର ସେଇ ଘରଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ 2 ପଇସାଠୁ ହୀନ କରି ପାଟ ଦେଇ କାଳି ବଳିଦେଲା ସବୁରି ମୁହଁରେ। ସେଦିନ ମାଛି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ସାଇବାଲା ମେଳି କରି ଯେତେବେଳେ ପାଟ ଦେଇ ହାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୈଫତ ମାଗିଲେ, ସେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା କାନିଟା ମୁହଁରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଏ ପୁଅ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି। ବାହା ହେଲା ବାସି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଲିକତା ଚାଲିଗଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ଉପାସ ଭୋକରେ ରଖି 15 ଦିନ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି। ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲି ବାପା ପାଖକୁ। ସେ ବି ମୋତେ ଦେଖି ଘାବରେଇ ଗଲା। ଯେତେ ଦିନ ତା ପାଖରେ ରହିଲି ସେତେ ଦିନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗଞ୍ଜଣା ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ବି ନାନା ଅପବାଦ ଶୁଣିଛି। ମୋରି ପାଇଁ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ସେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ମୂଲ ଖଟିଛି। ହେଲେ ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ କି ଲାଜ ତୁଟି ନାହିଁ।
ପାଟ ଦେଇ ଛେପ ଢୋକିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଅଢ଼ଣାକୁ ଟାଣି ଧରି କହିଲା, ମୋର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା, କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବାପାକୁ ଖଟଣିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମୁଁ ବି ମରିପାରିଲିନି। ହେଲେ ନିଷ୍ଠୁର ପୃଥିବୀ ମୋତେ ପୁଣି ଛୁଆଟିଏ କୋଳରେ ଦେଇ ଏଠିକି ଫେରେଇ ଦେଲା। କିଏ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛାଟିଏ ଭିଡ଼ି ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କେଜାଣି ପାଟ ଦେଇ ଅଢ଼ଣା ଭିତରୁ ଦେଖିପାରିଲାନି। ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ କିଳିକିଳା କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଥରେ କହିବୁ? ପୃଥିବୀ ତୋତେ ଛୁଆଟିଏ ଦେଇଥିଲା? ଯେଠି ସେଠି ନ ରଖି ଏଠିକି କାହିଁକି ପଠାଇଲା? ଆରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅମୁକଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ। କହ କହ କାହାର ଛୁଆ ଏ? ଅଢ଼ଣାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଇ ପାଟ ଥରି ଥରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଛୁଆଟା ଆଖିରୁ ନୀରବରେ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। କହ ଉଠୁଥିଲା ଘନ ଘନ, ହେଲେ ସ୍ୱର ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅଣ୍ଟାରେ ଗଇଁଠାଟିଏ କିଏ ପକାଇଲା। ମଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଶୁ, ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଡ଼ି ହେବ ପାଟର। ପାଟ କାନ୍ଦୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବୁଢ଼ୀ କମ୍ପି ଉଠି କହିଲା, କି ଲୋ, ପାଟିରେ ବେଙ୍ଗ ପଇଛି କି? ଟପ୍ସି ମୁହିଁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାଛିକୁ ମୋ କୁହେନି। ଶାଶୁ ଘରେ ମାସ ଗୋଟେ ରହିପାରିଲୁନି, ବାପକୁ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଲୁ। ଏବେ କ'ଣ ନା ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି କହୁଛୁ ମୋ ଛୁଆ? ପୃଥିବୀ ମା ଦେଇଛି ମତେ। ଆଲୋ ସତକ, ଏ ଛୁଆ କାହାର ବାପ? ନଇଲେ ତତେ ଆଜି ପନିକିରେ 2 ଗୋଡ଼ କରିଦେବି। ହଁ, ମତେ ଚିହ୍ନି ଚୁଟି? ପାଟର ବେକ ଉପରେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଡ଼ଟା ଥଇ କମ୍ପୁଛି। ଚାରିପଟର ମର୍ଦ୍ଦ ମାଇକିନା ଘେରି ଅନେଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ କୌତୁକ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ପାଟର ବେକଟା ତଳକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି କରିପତି ହୋଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରୁଛି। ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ସହି ପାରିବନି ସେ ଆଉ ସହି। ତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ 2 ଖଣ୍ଡ ହେବନି କି ସରଗରୁ ହର ପାର୍ବତୀ ଧାଇଁ ଆସିବେନି। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚିବ, ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମରିବ। ଏଇ କଥା ତ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଇ ପାଟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସିଧାସଳଖ 5 ଫୁଟିଆ ବୟସ୍କା ନାରୀଟିଏ ପରି ମୁହଁରେ ତାର ଦମ୍ଭ ଆଉ ଘୃଣା ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହୋଇ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରେଖି ନିରେଖି ତରାଟି ଚାହିଁ ସେ କାନ୍ଦୁରା ଛୁଆଟାକୁ କାଖେଇ ନେଇ କହିଲା, ଏ ଛୁଆର ବାପ କିଏ ପଚାରୁଛ ତ? ଏ ଛୁଆର ବାପ ତ ହେଇଠି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ରମୁ, ବୀରା, ଗପି, ମାଗୁଣୀ, ନରିଆ, ଆଉ ତା ପଛକୁ ସେଥିରୁ 2-4ଟା ସଭିଏଁ ତ। କେମିତି କହିବି ଛୁଆ କାହାର ବୋଲି? ଦୋଳ ପୁନେଇ ରାତି ମେଲାଣି ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ତ ଏଇ ସେଇ ରମୁ ଗାମୁଛାଟା ମୋ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ି ଦେଇ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଟେକି ନେଇଗଲା ମଶାଣି ହୁଡ଼ା ତଳକୁ। ସେଇ ବୁଦା ମୂଳରେ ଏଇ ସମସ୍ତେ ତ ମୋତେ ଘେରି ଯାଇ କଣ୍ଟାରୁ ମାଉଁସ ଛଡ଼େଇ ଗବ ଗବ କରି ଖାଇଗଲେ। ପାଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ହେଲେ ଚେତା ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଜହ୍ନରାତିରେ ଠିକ୍ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲି। ହେଲେ କାହାର ଏ ଛୁଆ? କେମିତି କହିବି? ପଚାର ସେ ହରିଆ ବାଉରୀକୁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲା କଟକରେ। କେବଳ ବାପାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଆସିନଥିଲି। ଫେରି ଆସିବି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନି। ଏବେ ପଚାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଡ଼ି, ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଏ ଛୁଆର ବାପା ବୋଲି। ହଠାତ୍ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ଓ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାହାଁଚାହିଁ ହେଲେ। ଟକାଗୁଡ଼ାକ ମୁର୍କି ହସା ଦେଲେ। କାହା ପାଟିରୁ ସଠିକ୍ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କି ଉତ୍ତର ନିର୍ଗତ ହେଲା ନାହିଁ। ଖୁଡ଼ି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ହାଲିଆ ହେଲା ପରି। ରମୁ, ବୀରା, ଗପି, ମାଗୁଣୀ ପ୍ରଭୃତି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି ବାରଣ୍ଡା ଓଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏଣେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ରାହା ଧରି କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଛାଞ୍ଚୁଣିଟା ପକେଇ ଦେଇ ପାଟ ଦେଇ ବାଁ ହାତ ଟିପରେ ଛୁଆଟାର ସିଂଘାଣି ପୋଛି କାଖେଇ ନେଇ ତାକୁ ବହେ ଗେଲ କରି କହିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତତେ ଡର ମାଡୁଛି କିରେ ସୁନା? ଡର ନାହିଁ ରେ ଧନ, ମୁଁ ଅଛି ପରା। ଏ ଜଗତରେ କିଏ ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଅ ଅଛି ଯେ ତୋ ବାପ ବୋଲି ଚିହ୍ନା ଦେବ? ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦ ନା ରେ ପୁଅ, ତୋ ମା ତ ଅଛି। ଛୁଆଟା କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି, ମେଘ ଭିତରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜହ୍ନ ଆଡ଼େ ହାତ ବଢ଼େଇ କିରିକିରି ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ହସରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଜମିଥିବା ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଛ ବୁଲି ମୁହଁ ପୋତି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। 2 ଦିନ ତଳେ ନୂଆ କରି ଫୁଟିଥିବା ଥୁଣ୍ଟା ତରାଟ ଗଛରେ 2-4ଟା ଫୁଲ ପବନରେ ମୁରୁକି ହସା ଦେଉଥିଲେ। ମଣି ଭାଉଜଙ୍କ ଶାଶୁ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ ବାଡ଼ି ଧରି ନୀରବରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ଏଣିକି ତେଣିକି ଚାହିଁ ପୁଅ ଛାତିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଛେପ ପକାଇଲା। ଆହା, ରଜାପରି ପୁଅ 12 ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ନିଆରେ ଘଡ଼ି କରି ଅଧା ଶୁଖି ଝଡ଼ିଗଲାଣି। କିଏ ଦଉଛି ନା ଦବ ବା? ହଳ ବାପ ଢିଅରେ ସେ ମାଲିକାଣୀ, ରାଣୀ ପୁଅ ମୋର ରଜା। ସେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ପରି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ପାଟ ଦେଇ ତଳକୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ହସୁଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ।